కమల్ హాసన్ గారితో పాటు నటించినటువంటి దిగ్గజాలు శ్రీ కె విశ్వనాథ్ గారు, కె బాలచందర్ గారు. వారి గురించి వారి ఏవీలు కూడా చూసే ముందు కె బాలచందర్ గారు అంటే మనకి గుర్తొచ్చేది ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు. అసలు వారి చరిత్ర పుటల్లో మనందరికీ కూడా ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయే సినిమా మరో చరిత్ర. మరో చరిత్ర మర్చిపోగలమా? అలాగే ఒక ఆకలి రాజ్యం మర్చిపోగలమా? రుద్రవీణ మర్చిపోగలమా? వారు తీసినటువంటి సినిమాలన్నీ కూడాను నిజ జీవితంలో ప్రతిబింబించేటువంటి పాత్రల్నే వెండితెరకి ఎక్కించారు బాలచందర్ గారు. అటువంటి బాలచందర్ గారికి కమల్ హాసన్ గారికి ఉండేటువంటి అనుబంధం మాటల్లో చెప్పరానిది, చెప్పలేనిది. బాలచందర్ గారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కమల్ హాసన్ గారి గురించి కమల్ హాసన్ గారికి ఒక ఉత్తరం రాయడం జరిగింది. ఆ ఉత్తరం ఈ ఉత్తమ విలన్ ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ వరకు కేవలం బాలచందర్ గారికి కమల్ హాసన్ గారికి మాత్రమే సొంతమైనటువంటి ఒక అనుభూతి. కానీ బాలచందర్ గారు రాసినటువంటి ఆ విశేషాలన్నింటినీ మనందరం కూడా వినాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ ఉత్తమ విలన్ ఆడియో రిలీజ్ కార్యక్రమంలో ఆ లెటర్ని మనకి వినిపించబోతున్నారు. అండ్ ఈ లెటర్ని స్వయంగా చదివింది కూడా బాలచందర్ గారే. బాలచందర్ గారి గొంతుకులో నుంచి జాలువారినటువంటి ఉత్తరం కాదు, ఒక వీలునామా. Between a retiree and a recluse, I just watched the world go by nursing my groans and grievances. But to mention Kamal Hassan's name, somehow my ears drop, my weariness dries, my back straightens, my knees heal, my heart lightens, my smile widens, my spirit soars. Every creative personality, whether actor or technician, has 5 stages with respect to his popularity and demand. Using my name as an example, the first stage is, who is Balachandar? The next stage is, give me only Balachandar. The third stage is, I want someone like Balachandar. The fourth stage is, give me a young Balachandar. The last stage is, alas, who is Balachandar? Once more. But Mr. Kamal Hassan has ensured that I will never ever reach that 5th and final stage in my life and career because of what he has achieved. Kamal is an icon, a monarch of all his surveys. Edison has been credited with discovering electricity, Alexander Bell, the telephone, Marconi, radio, the Lumiere brothers, the moving picture to tell stories. No matter how much technology advances disciplines, these names will forever be remembered for their foresight and pioneering intelligence. In this illustrious list, I take a place because I am credited with discovering Kamal. In truth, I did not discover Kamal. I only gave him the platform, opportunity to discover himself. In the process, I was blessed enough to discover myself. He only let me hold his hand, learn to walk on the lanes of cinema. Then he let me hold his mind while I thought. Then he showed me the extent of his while I explored. And when his range and hunger for creativity became insatiable, I gave him up and let him fly away and find himself. I have never ceased to be amazed by the limits and standards he sets himself. Standards that nobody else even exists. He follows no rules. Instead, he makes his own, only to and begin all. I did not teach him everything. He absorbed everything I knew. Then he led himself by asking, probing, begging, watching, observing, reading, demanding, investigating, improvising, experiencing, learning, and not being afraid of stretching himself beyond his own limits. Nobody has staked his reputation, repertoire, and resources for the cause as much as one has. It is not mere pursuit
fortune. He lost more than he has gained. He is beyond competition. He is beyond rivals. Motivated only because of his passion and love for India and everything that is Indian. He stands above. He stands unique and incomparable. Yet he stands with his feet and heart firmly on Indian soil. His shoulders rigid, fighting through the temptations of glamour and fame, searching for a more truthful and lasting creativity. And but never beaten. A bit bruised. But hey man, Kamal, I am proud of you, my son. అందరికీ నా నమస్కారం. ఉత్తమ విలన్ గురించి మాట్లాడడానికి ముందు మా గురుగారు బాలచంద్ర గారి గురించి ఒక మాట చెప్పి తీరాలి. మీరు మాట్లాడతారా? నేను మాట్లాడను. அப்போ கொஞ்சம் சும்மா இருங்க. தமிழர்களும் இருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் சும்மா இருங்கன்னு. தமிழ்லேயே சும்மா இருங்க, நான் தெலுங்கில் பேசுகிறேன். நன்றி. మా గురుగారి గురించి ఒక మాట చెప్పి తీరాలి. అది ఈ ప్రోగ్రాం తమిళనాడులో జరిగినప్పుడు ఒక కవిత రాసి అది చదివాను. అంత పాండిత్యం తెలుగులో నాకు లేదు. సో ఐ ఆస్క్ మై ఫ్రెండ్ రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు టు రైట్ ద సేమ్ మీనింగ్ వచ్చినట్టు తెలుగులో నా కోసం మీరు రాసి ఇవ్వండి. నా మనస్సులో ఉన్నది చక్కగా చెప్పాలంటే మంచి తెలుగులో చెప్పాలి, మీరు రాసి ఇవ్వండి, నేను చదువుతాను అన్నాను. రాసి ఇచ్చారు. మై థ్యాంక్స్ టు హిమ్. ఇప్పుడు మీలాగే నేను అక్కడ కూర్చొని అది వినాలి. విత్ యువర్ పర్మిషన్. థ్యాంక్ యూ. మాలో కళయను ధాన్యపు రాసి ధన్యత నొందగ దోసిట దూసి పైపై పొరలా పొట్టును ఒలిచి మట్టిని రాళ్లను పక్కన విడిచి ఒల్లని దానిని చల్లడపట్టి విషయము మాత్రము పిటికిట పట్టి చరతాప్రియమగు రుచిగా తేల్చిన పాక ప్రవీణ అహము గర్వము అడుగున అణచి అణకువగా మా కళను పొంగించి అభినయమను అరిటాకును పరచి ఇది వరకెరుగని విందుగా మమ్ముల జగతికి పంచిన సాంకేతిక నిపుణ సంతలో బేరము తీరుగా తినుగు తీర్చగలను నన్ను కనుగొన్న నాన్న. ఇలపై ఇకపై మీలా ఎవరు రారను మాటను తప్పని చెప్పగా అనుభవమంతా నేర్పించారు
మీరే మేమై ప్రతి పని చెయ్యగా మీ వెలుగును తడిసిన పుటమికి పున్నమి గుబాళింపుగా రేపటి కళాపూర్ణుడొకడు ఉదయించుట తథ్యం. ఆ బాలచంద్రుడిని కడుపును పెంచి కళామ తల్లికి అందించాలని వేచి చూస్తోంది రేపటి తరం. వేన్నోళ్లుగా పిలుస్తోంది మా ఇంటి గర్భం. విని వదిలేసే చిరు విషయముగా మేము మరచిన కాలము కదలదు ముందుకు. ఆకసమంటిన శిఖరముగా మీ అంతులేని కథ విని కునియాడగా ఇంటి వెలిసేరు అనోరా మాట స్మరించు సమయాన వెయ్యింతలవుతుంది ఏ ఆయువైనా. కనుమరుగైనా చెరగని కిటుకును సాఫల్య జీవన సరళిగా మాకందించిన దార్శనికులు పితృ సమానులు మీరు. చిరంతరంగా మీ యశస్సు వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటోంది మా గుప్పెడు మనస్సు.